مسئلہ دنیا کا یہ ہے جو حقیقت ہے ہم اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے. جو بندہ جہاں پر ہے اپنے آپ کو اس سے آگے بتانا چاہتا ہے، کوئی بھی ہو، اپنی تعریف اپنی صفات 24 گھنٹے اپنی میں لگا رکھی ہے کہ میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا. مسئلہ یہ پھنسا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ بھی. مان لو میں نے تم پہ احسان کیا ہے، تمہیں گھر بنا کے دیا، تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں، تمہارے لیے یہ کر دیا، بھائیوں کے لیے کر دیا، ماں باپ کے لیے کر دیا. جو لفظ میں ہے جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں. دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل احمد شقیق وائرل ٹاپکس پر. دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا ایک بہترین بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اس بیان سے آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. دوستو اس بیان کو توجہ سے سنیے گا. چلیے میں بھی آپ کے ساتھ اس بیان کو سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس بیان کو سنیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قرآن پاک میں اللہ کریم نے واضح طور پر ذکر فرمایا کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے. آج دنیا میں جو مسائل ہیں ان میں بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر بے چین نظر آتے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ کمی ہے باقی. ذہن میں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی بات دوسروں کے متعلق اپنوں کے متعلق گردش کرتی رہتی. صبح کو جب اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد تو چاہیے کہ بندہ فریش ہو، لیکن اب معاملہ اس کے الٹ ہوا ہے. رات کو بستر پر پہنچتے ہیں آرام کے لیے کہ صبح بالکل فریش اٹھیں گے، لیکن اب جب لوگ زیادہ تر صبح کو اٹھتے ہیں تو اور زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری رات دماغ نہیں سوتا ہے، جسم سو جاتا ہے، دماغ چکر لگاتا رہتا ہے. بنا جڑی ہوئی فلم کی طرح کبھی کچھ دکھا رہا ہے کبھی کچھ دکھا رہا ہے آنکھوں کے آگے. تو بندہ جب صبح کو اٹھتا ہے وہ پریشان اٹھتا ہے، اس کا جسم پہلے سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. کیونکہ جسم نے ساری رات دماغ کے ساتھ جدوجہد کی ہے، وہ اس آرام کی حالت میں نہیں پہنچا جو پہنچنا چاہیے تھا. کچھ لوگ سکون کی تلاش میں پہاڑوں میں جاتے ہیں، پہاڑ والے زمین پہ آتے ہیں. کچھ سمندروں میں جاتے ہیں، دریاؤں کے چکر لگا رہے ہیں. کچھ دور دراز کا سفر کر رہے ہیں. کیا کر رہا ہے؟ کوئی عیاشی کر رہا ہے، کوئی غنڈہ گردی کر رہا ہے، کوئی کسی سے گندا مذاق کر رہا ہے، کوئی ٹھگیاں مار رہا ہے. اس کو فن کا نام دے دیا دنیا نے. فن جو جتنی چرب زبانی کر رہا ہے بے ایمانی کر رہا ہے کہتے ہیں یہ تو فن ہے. شہید اعظم سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے انگریز نے کہا تھا کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور جنگ اور عشق میں سب کچھ جائز ہے، تو سلطان نے کہا تھا نہیں، اسلام نے کہا کہ جنگ ہو یا پھر محبت ہو اس میں سب چیزیں جائز نہیں ہوتی. محبت میں جسم کا بغیر نکاح کے استعمال کرنا حرام ہے اور جنگ میں کسی کو دھوکہ دے کے قتل کر دینا بھی حرام ہے. تو پریشان ہے دنیا آج. اب پریشان کیوں ہے بھائی؟ کئی اچھے نمازی بھی پریشان ہیں. ضروری نہیں کہ بے دین ہی پریشان ہے، نمازی بھی پریشان ہے، دیندار لوگ بھی پریشان ہیں. دل کو سکون ہی نہیں ہے.
دل کو جس جگہ ہونا چاہیے اطمینان تسلی وہ ہے ہی نہیں. اچھے اچھے بڑے بڑے پہنچے ہوئے ولی جو آج کل اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ پریشان ہیں. بھائی کیا بات ہو گئی؟ بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تربیت فرمائی، اپنی امت کو کہا کہ حقیقت کو پہچاننا ہے ہمیشہ. اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کون فاطمہ؟ جو محمد الرسول اللہ کی لخت جگر ہیں، جو جنت میں تمام خواتین کی سردار ہیں. اس بات سے اندازہ لگا لو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، جب فاطمہ نے گزرنا ہوگا تو اعلان ہوگا، تمام نبی و کتب غوث ابدال صحابی سب موجود ہوں گے. جب سیدہ فاطمہ کی سواری گزرے گی حکم ہوگا کہ اپنی اپنی آنکھیں جھکا لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گزرنے والی. جن کو دنیا میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ بیٹا میرے بعد سب سے پہلے تم نے مجھ سے آ کے ملنا ہے، جن کو یہ بتا دیا ہو کہ بیٹا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تیرے بچے جو ہیں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، فاطمہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اگر اللہ کریم حساب لینے پر آ گئے تو پھر اس کا حساب تو تمہیں خود ہی دینا پڑے گا. حقیقت سمجھا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا نا، جب فرشتہ پہنچا. نبیوں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے ان کو بتانا پڑتا ہے آ کے کہ ہم فلاں فرشتے اس کام کے لیے آئے. جیسے ہی فرشتہ پہنچا ملک الموت، اس نے سلام کیا اور جب اس نے جان نکالنے کی بات کی، حضرت نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ وہاں دور جا کے گرا، اس کی آنکھ نکل گئی ہے. اللہ کے قریبی تھے نا، اللہ سے باتیں کرتے تھے نا، موسیٰ کلیم اللہ تھے. اوے تیری اتنی جرت، تو موسیٰ کی جان نکالنے آیا؟ بھاگ گئے یہاں سے. اور فرشتہ واپس اللہ کے پاس گیا کہ اللہ وہ تو آپ کا جو نبی ہیں وہ تو ناراض ہو گئے. فرمایا اچھا جا کے کہہ دو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ پھیریں، جتنے بال ایک ہاتھ کے نیچے سے گزر جائیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دیں گے ہم. مطلب اگر ہاتھ پھیرا 10 بال گزرے تو 10,000 سال. اب بال کتنے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ تو پہنچ گیا واپس کہ حضرت وہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ اس جانور کی پشت پہ ہاتھ پھیریے، جتنے بال گزر جائیں گے ہاتھ کے نیچے سے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دیں گے. فرمایا اچھا اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا اس کے بعد پھر موت آنے والی. فرمایا جب اتنے 1000 سال گزرنے کے بعد پھر موت آنے والی ہے تو ہم پھر حقیقت کو کیوں نہ پہچانے؟ اس بات کو چھوڑ دو کہ ہم نے پشت پر ہاتھ پھیرنا ہے، پھر جب جانا 1000 سال بعد ہے تو پھر اس سے بہتر آج کیوں نہیں جانا؟ مسئلہ دنیا کا یہ ہے کہ جو حقیقت ہے ہم اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے. جو بندہ جہاں پر ہے وہ اپنے آپ کو اس سے آگے بتانا چاہتا ہے، کوئی بھی ہو، اپنی تعریف اپنی صفات 24 گھنٹے اپنی میں لگا رکھی ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. مسئلہ یہ پھنسا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ بھی کہ ابے مان لو میں نے تم پہ احسان کیا ہے، تمہیں گھر بنا کے دیا، تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں، تمہارے لیے یہ کر دیا، بھائیوں کے لیے کر دیا، ماں باپ کے لیے کر دیا. جو لفظ میں ہے جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے. جو جس بھی مقام پہ ہے بندہ، اب وہ کیونکہ دوسرا مانتا نہیں ہے، اگلا کہتا ہے جی مجھے پردھان مانو، اگلا کہتا ہے جو میں مانوں گا نہیں. ماتا جی مجھے تو بہت بڑا تو عالم مان ہوتا ہے، میں تو نہیں مانوں گا. اچھا جی تو مجھے بہت بڑا افسر سمجھو، کہتے جی میں تو نہیں سمجھوں گا. اب وہ اس چکر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں.
کہ भाई दूसरा बंदा हमें मान ले किसी तरह जो हम नहीं हैं, जो हमने अपने ऊपर खौल बना रखा है, जो हमने खौल बना रखा है अपने ऊपर, उसको किसी तरह तस्लीम कर लिया जाए। अब वो दूसरा बंदा तो उसको कभी तस्लीम करेगा नहीं। अब फिर हम परेशान हैं सारी रात कि अच्छा फलां ने हमें नहीं माना, फिर इसलिए भी परेशान है कि यार फलां आगे क्यों जा रहा है, फलां इतनी सामान क्यों ले आया, फलां ने गाड़ी क्यों खरीद ली, फलां ने ये क्यों कर लिया, फलां ऐसे कैसे बन गया। आपने बनाया। वो कोई बंदा कार में जा रहा हो ना, खुद बंदा फट्टे पे बैठा होता है और यार आ देखो ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਡੀ, मतलब कहता इसकी शक्ल देखो, ये गड्डी खरीद है, गड्डी जो कहेगा नहीं। अब तो अल्लाह की तकसीम के ऊपर अपने आप को हावी समझते हो। अल्लाह बेहतर जानते हैं किसको क्या देना था कि तुम बेहतर जानते हो। अगर तेरी इतनी अच्छी शक्ल होती, तू ना गाड़ी पे बैठा होता, तू तो फट्टे पे बैठा है, वो गाड़ी में जा रहा है। लोगों को जो कुछ अल्लाह करीम ने अता फरमाया, वो अल्लाह करीम ने अपने फजल से जिस भी बंदे को, अगर कोई बंदा किसी मुकाम पर भी है तो उसमें उसका कोई कमाल नहीं है। नोट कर लीजिए इस बात को। अगर मेहनत से, इल्म से, रुतबे से, नस्ल से, अगर इन चीजों की वजह से इज्जत मिलती, दौलत मिलती, अगर मेहनत की वजह से मिलती, तो सबसे ज्यादा पैसा दिहाड़ीदार मजदूर कमाता, जो सुबह को ईंटें ढोने शुरू करता और शाम हो जाती है। लेकिन दुनिया में देखिए, अंगूठा टेकों के आगे बड़े बड़े अफसर पानी भर रहे हैं, उनकी कंपनियों में मुलाजिम हैं। कंपनियों में जाइए, कंपनी का चेयरमैन अंगूठा टेक होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर पता नहीं कितनी 1000 डिग्रियां उसके पास, लेकिन वो उसके मतहत है। हकीकत को जब तक हम अपनी जाती जिंदगी में, आप अपनी जाती जिंदगी में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हकीकत पसंदी सिखाई कि हम हकीकत के साथ जुड़ के रहेंगे, असलियत को पहचानेंगे, जिस मुकाम पे अल्लाह ने हमको रखा है उस मुकाम को पसंद करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि इससे आगे बढ़े, और उस कोशिश में इखलास होगा तो फिर अल्लाह की मदद शामिल होगी। अगर उस कोशिश में दूसरों की टांग खींचना है, और उस कोशिश में हसद है, उस कोशिश में कीना है, उस कोशिश में बुराइयां हैं, उस कोशिश में लोगों के खिलाफ साजिशें हैं, तो फिर आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहां पर हैं आपको उससे भी एक पायदान पीछे चले जाते हैं, उस पायदान से भी पीछे चले जाते हैं। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर किस्सा है, मशहूर वाकया है। अरब में आज भी रवाज है, जब बहुत दोपहर होती है तो लोग एक दूसरे से मिलने नहीं जाते। दोपहर को मार्केटें बंद हो जाती हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से। तो हजरत जोहर की नमाज पढ़ा के अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले, तो घर जा रहे थे, तो रास्ते में चौराहे पे चंद लोग खड़े थे, तो अमीरुल मोमिनीन गुजर रहे थे, तो किसी ने देख के कहा कि वो देखो उमर जा रहे हैं, इनका तो इतना दबदबा हो गया है, इनका इतना रोब हो गया है, इनकी अब इतनी चलती है कि अगर किसी भी देश में इनकी तरफ से एक रुक्का लिख के भेज दिया जाए कि इस हुकूमत को मुझे दे दो, तो बगैर लड़ाई के, बगैर फौज भेजे हुए वो शहर फतेह हो जाता है। इतना इनका दबदबा हो गया है। घर पहुंचे, खाना खाया, आराम नहीं किया, बड़े बेचैन हो गए, परेशान हो गए। वापिस आए मस्जिद में। उस वक्त मुसलमानों की मस्जिदें ही मुसलमानों की सियासतगाह होती थी। ये तो आज का कमबख्त प्रधान बताता है कि मस्जिद में बैठ के बात ना करना कि किसके हक में जाएंगे सियासत में, किसके हक में नहीं जाएंगे। ये तो अब मौलवियों ने और लीडरों ने मिलकर रवाज डाला कि इस्लाम को अलग करो, सियासत को अलग करो, ताकि ये सियासत के मैदान में जलील हो जाए, रुसवा हो जाए, इनको पूछने वाला कोई ना हो। ये तो अब रवाज डाला इस मुल्क में हमने। उस दौर में सब कुछ मस्जिद में होता था, नमाज भी मस्जिद में, हुकूमत भी मस्जिद में, सियासत भी मस्जिद में, एनजीओ भी मस्जिद में, खैराती इदारा भी मस्जिद में, यतीमों की कफालत भी मस्जिद में, तालीम भी मस्जिद में, मिस्कीनों की मदद भी मस्जिद में,
लोगों के नामे वजीफे भी मस्जिद से, उस वक्त सब कुछ मस्जिद में होता था। तो हजरत वापस पहुंच गए मस्जिद वापस। दोपहर को ही कैबिनेट की मीटिंग बुला दी। बड़े बड़े सहाबा उसमें थे, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फुकराए सहाबा सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान और मौला अली करमुल्लाह वजह जैसे लोग दोपहर को ही कैबिनेट की मीटिंग बुला दी। अब उस दौर में कैबिनेट की मीटिंगें होती रहती थी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, बार बार कि आज फलां मुल्क फतेह हुआ, आज फलां जगह गवर्नर लगाना है, आज फलां गवर्नर उतारना है, आज फलां शहर नया बसाना है, आज फलां किला जो है वो मिल गया, रोज मीटिंगें होती रहती थी। अब वो इतनी दोपहर को जब मीटिंग बुलाई तो वो सारे कैबिनेट में जितने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन थे वो बड़े हैरान हुए कि यार इतनी दोपहर को कौन सी इमरजेंसी पड़ गई है। अब जब वो सब आ गए, ध्यान से सुनना इस वाक्य को, ये आप सबके लिए, जब सारे सहाबा आ गए जो कैबिनेट में थे तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेंबर पे खड़े, क्या कह रहे हैं खड़े होके, और फरमाया जब मैं तो छोटा था, 10-12 साल का था, मक्के में जब कहत पड़ जाता था तो मेरी माँ जो है मुझे अपनी बहन के घर भेज देती थी, मौसी के घर, उसके गांव जहां वो ब्याही हुई थी। कहती थी जब मैं वहां, कहते हैं फरमाते हैं कि जब मैं वहां पहुंचता था तो उस घर के लोग कहते थे लो देखो मक्के के भुक्कड़ आ गए, क्योंकि मक्के में कहत पड़ जाता था गर्मियों में, तो मुझे वहां भेज देती थी गांव। तो फरमाते हैं कि मेरी मौसी का मियां मुझे देख के कहता था ये मक्के के भुक्कड़ आ गए हैं, अब ये यहीं रहेगा 2 महीने, मुफ्त की तोड़ेगा। तो उसने मुझे अपने ऊंट पकड़ा देने सारे 20-25 और मुझे सुबह को भेजना जंगल में कि इन ऊंटों को चराओ। फरमाया मैं शाम को आता था तो मुझे 1 मुट्ठी खजूरों की या कभी 1 मुट्ठी किशमिश की जो है वो दिया करता था। तो साहबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये जो आप किस्सा सुना रहे हैं ना, ये तो हमें पता ही है, हम भी वहीं रहते थे मक्के में, हमें पता है कि क्या होता था तुम्हारे साथ। और फरमाया नहीं यार तुम्हें पूरी बात नहीं पता, मेरे अब्बा ने एक दिन मुझे कहा कि उमर ये ऊंट जरा लाइन में लगाओ, कोई व्यापारी आने वाला है। तो 5-7 ऊंट थे, फरमाते मैंने एक ऊंट को लाइन में खड़ा किया, फिर दूसरे को खड़ा किया, जब तीसरे को खड़ा किया तो पहले वाला अपनी जगह से भाग गया। फरमाया मैंने पहले वाले को पकड़ के खड़ा किया, जब चौथे को लगाया तो तीसरा निकल गया बीच में से, फिर तीसरे को लगा के 5वें को पकड़ा, दूसरा भाग गया। तो फरमाया मेरे अब्बा मुझे देख रहे थे बहुत देर से, जब मैं 5 ऊंट लाइन में नहीं ना लगा सका तो वो आए मेरी गर्दन पे एक चपत मारी और फरमाया तुझे इतनी तमीज नहीं कि एक 5 ऊंट तरह से लाइन में नहीं लग रहे। साहबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन हमें यह भी बात पता है, आपका मतलब क्या है। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। फरमाया मैं गुजर रहा था ना, लोगों ने कहा उमर का बड़ा दबदबा है, उमर का बड़ा रोब है, तो मैं तुम्हें इसलिए दोपहर को बुलाया कि तुम्हारे सामने अपनी औकात याद कर सको कि जब हम मुसलमान नहीं थे, जब तक रसूलुल्लाह नहीं आए थे, जब तक हमारे पास ईमान नहीं था, तो उमर से तो 5 ऊंट लाइन में नहीं लगते थे। आज 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर उमर हुक्मरानी कर। हकीकत को नहीं छोड़ा। एक दिन जुमा पढ़ाने के लिए पहुंचे, कुछ देर हो गई, दरवाजे पे सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, बड़े जलीलुल कदर साहबी, फुकराए सहाबा में से हैं, हजारों लाखों रुपए भी जब किसी ने दिया 1 घंटे में लौटा दिए, 1 घंटे में बांट दिया करते थे, खुद फाके से जिंदगी गुजारी। तो उमर देर से पहुंचे, डांटा और फरमाया तेरे नौकर है, तू देर से आया है जुमा पढ़ाने के लिए। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और फरमाया मेरी गलती नहीं है, मेरे कपड़े जो हैं गीले थे, एक ही जोड़ा है मेरे पास, हाथ लगा के देख लो अभी भी गीले हैं। हम लोग इसलिए परेशान हैं
یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں کیوں پریشان ہیں؟ بڑی بڑی کوٹھیوں والے، محلوں والے، عام لوگ سارے کیوں پریشان ہیں؟ ہم کہتے ہیں لوگ ہمارے وجود سے آگے جا کے مانو ہمیں، ہم حقیقت کو نہیں پہچاننے کے لیے تیار۔ جو جس حقیقت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جن حالات میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارے ماں باپ ہیں، ہم تو دوسرے کے خوبصورت ماں باپ کو دیکھ کے اپنے ماں باپ کو باپ باپ کہنے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کے اچھے گھر کو دیکھ کے اپنے گھر کو گھر دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں جس کو رکھا ہے وہ تب بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے۔ دل بے چین ہے، پریشان ہے کہ یار رشتہ دار مان لے کسی طرح، مجھے محلے والے مان لیں کہ میں بہت چیز بن گیا ہوں، شہر والے مان لیں، منوانے والی ذات تو اللہ کی ہے، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نمازیوں کے دل پریشان ہے، ارے مان لو محلے والوں میں 5 وقت کا نمازی ہوں، اجی میں تہجد پڑھ رہا، میں نے تو اشراق کی نماز پڑھی آج، رات تہجد پڑھنے آیا تھا، ساری رات پریشان رہا، لوٹا نہیں ملا، جان نماز نہیں ملا۔ مطلب تو دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نمازی ہوں، دل مطمئن نہیں ہے، دلوں کا روگ لگا ہوا ہے۔ دل کو بھی 2 طرح کے روگ لگ جاتے ہیں نا، ایک تو زیادہ قورمے بریانیاں کھانے سے اس کی بلاکیج بڑھ جاتی ہے اس میں نا، اور دوسرا زیادہ میں کرنے سے بھی یہ بے چین ہو جاتا ہے، اس میں ٹکاؤ نہیں آتا ہے۔ اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں، کئی لوگوں کو سکون ہے نہیں، 2 منٹ بعد 2 گھنٹے بعد ہر ایک دن دیکھو نئے لوگوں کے ساتھ کھڑے گپے مار رہے ہیں، یار میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا تھا، میں وہ ہوں۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ بندہ ڈھنگ کا ہے یا بے ایمان ہے، ایماندار ہے نہیں ہے، خاندانی ہے یا غیر خاندانی ہے، سب سے پہلے یہ پتا کرو کہ اس کے یار کتنے پرانے ہیں۔ اگر تو یار وہی ہیں جو بچپن میں تھے تب تو ایماندار بھی ہے، خاندانی بھی ہے، اگر یہ نئے نئے یار بناتا ہے تو یہ بدترین کمینہ انسان ہے۔ بلے شاہ نے کہا نا کہ نمے نہ یار بنائیے وانگ کمینے والوں کا، نمے دوست بناتا ہے، اس کو تو صرف میں کی پڑی ہوئی ہے، روز نئی یاریاں گانٹتا ہے۔ کسی مسجد میں جاتے ہیں ہم لوگ پورے ملک میں تو مسجد کی حالت دیکھ کے بھی پتہ لگ جاتا ہے، اگر تو امام، اب یہ ہو سکتا ہے یہ گفتگو کسی کو اچھی نہ لگے، اگر تو امام 25-30 سال پرانا ہے پھر تو پتہ لگتا ہے کمیٹی پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، دانشوروں کی ہے، جہاں ہر 15 دن بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد امام بدل رہا ہے تو کم از کم کمیٹی بھی کبھی پڑھے لکھے لوگوں کی بدل کے دیکھ لو جو کم از کم انسان بن کے مسجد کو چلا لے۔ نظام وہی لوگ ہوتے ہیں جو مخلص ہوں اور جن کا دل ٹھہرا ہوا ہو، اور دل کب ٹھہرے گا؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہا، آپ چاہے پہاڑوں میں گھوم لو، آپ زمین کے خطوں میں گھومو، آپ سمندر کی گہرائیوں کے اندر چلے جاؤ، ہوا میں پیراشوٹ لے کے گوتے لگاتے رہو، چاہے بازاروں کے اندر خریداری کرتے رہو، بہترین آئس کریمیں کھاؤ، اچھی کافی شاپ پہ جاؤ، نمے یار بناؤ، بے انتہا کام کرو، لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا، بستر پہ رات کو تھکے ہوئے پہنچو گے۔ ہاں اگر 24 گھنٹے میں نماز کے ساتھ کبھی کچھ وقت آپ نکال لیں، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، جس میں آپ کا دل اللہ کے ذکر کے لیے راضی ہو جائے، خدا کے ذکر کے لیے، اس پالنہار کے لیے۔ قرآن پڑھا کبھی؟ قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، فرمایا رب تو ہوں لیکن پالنہار ہوں۔ جس طرح ماں بچے کو پالتی ہے، فرمایا کائنات کا پالنہار ہوں میں۔ کچھ وقت اپنے رب کے لیے نکالیں تھوڑا سا، جس میں اللہ کا ذکر ہو، اس کی تسبیح ہو، اور دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ توجہ جب تک اللہ کی طرف نہیں ہوگی، دیندار لوگ کیوں ناکام ہیں؟ یہ بڑے بڑے لوگ دعائیں کرتے ہیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں ٹکڑے ہو رہے ہیں بڑی بڑی جماعتوں میں؟
मुल्क की जितनी हमारी बड़ी जमातें, चाहे वो मुसलमानों की मौलवियों की जमातें हो, चाहे वो दीनदार लोगों की जमातें हो, सब में टुकड़े हो रहे। क्यों? क्योंकि हुब्बे जा बढ़ गई है, हुब्बे जा बढ़ गई कि मुझे मानो, अल्लाह और उसके रसूल को मानने की बात नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह रसूल का नाम हम लेते, मानो हमें तुम। जब तक बंदा इबादत के दौरान भी, ये बीमारी सिर्फ दुनियादारों को थोड़ी लगी हुई कि मैं कर रहे, दीनदारों के अंदर भी यही बीमारी फंसी हुई है। भाई मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं तफसीर कर रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैंने तहज्जुद पढ़ी, मैंने मस्जिद बनाई, मैंने मदरसे में ये दिया, मैंने वो किया। अब जब तुमने मैं ही करनी है तो बकरा ईद का इंतजार करो, छुरी तैयार है इस मैं के ऊपर फिरने के लिए। अल्लाह को पसंद नहीं है ये बात। यहां तक हुक्म है कि एक सजदा, आप मस्जिद में बैठे हैं, आपने सजदा किया, आप नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा किया अकेले खाली मस्जिद में, मिसाल के तौर पे आप खाली मस्जिद में अकेले, आपने नमाज पढ़ रहे हैं, आपने सजदा किया, ऊपर से मेरे जैसा कोई आ गया, अब आपको पता लग गया एक बंदा और आ गया हॉल में, अब तो सजदा लंबे पे लंबे किए जा रहा कि कोई बात नहीं, अब्दुल रहमान का लड़का आया, इसे पता लगे कि मोहम्मद शफी तो लंबे सजदे करता है। अब ये सजदा हराम है, ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये तुमने अब्दुल रहमान के बेटे को दिखाने के लिए किया, इसलिए ये सजदा जो है अल्लाह के करीब कभी कबूल नहीं। बंदा माँ बाप को धोखा दे सकता है, भाई बहनों को धोखा दे सकता है, बीवी को धोखा दे सकता है, यारों को धोखा दे सकता है, पुलिस को धोखा दे सकता है, हुकूमत को धोखा दे सकता है, लेकिन बंदा अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता है। और आपका दिल अगर इस बात पर आमादा नहीं है, याद रखो, इस बात को दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, अगर आपका दिल इस बात पर आमादा नहीं है कि वो आपको बताए कि तुम सही हो या गलत, तो फिर आप चलती फिरती जिंदा लाश हैं, आपका इंसानों के अंदर कोई जिंदगी नहीं है। अगर दिल ये कहता है कि फलां काम गलत कर रहा है, फिर आप अभी जिंदा हैं, आप पलट सकते हैं रब की तरफ, आपके पास मौका है। लेकिन अगर दिल कहता है नहीं 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 नहीं, बस तू ही ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल जब बिल्कुल स्याह हो जाता है ना, तो इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, उनको ये याद भी नहीं रहता कि हम गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पक्के ठोस मुजरिम बन जाते हैं। तो वक्त निकालिए, निकालेंगे थोड़ा सा वक्त, कोई 5 मिनट 10 मिनट नमाजों के अलावा किसी वक्त सब लोग उठ के चले जाएं नमाज में से, आप बैठिए मस्जिद में, या रात को उठ के बिस्तर पे, जब कभी आंख खुल जाए बिस्तर पे उठ के बैठिए, नहीं वजू होता वहीं बिस्तर पे उठ के बैठिए, किबले की तरफ मुंह कीजिए, अपने रब की हुजूर कुछ दुआ मांगिए, अल्लाह का कोई जिक्र खैर कीजिए, अल्लाह करीम आपके दिल के अंदर सुकून पैदा फरमा देंगे। और जब दिल में सुकून हो जाएगा तो अल्लाह ने की तरफ से बड़ी इज्जतें, बड़े रास्ते खुलने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। और अगर दिलों में सुकून नहीं है, फिर तो बस पैसा ही है, पैसा साथ में जाने वाला है नहीं, यहीं पे रह जाना है, पैसा यहीं पे रह जाना है, पैसा किसी के साथ नहीं गया, अमल सबके साथ जाने वाले। तो दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र में, अपने रब को याद करें, अपने रब का नाम लें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करें अपने दिल को, और ये राज अपने और अपने अल्लाह के दरमियान रखें। जिस तरह आप सोचते हो ना कई गुनाह है, छुपा लें किसी को पता ना लगे, इस तरह अगर आप अपनी और अल्लाह की दोस्ती को छुपा लेना तो किसी को पता ना लगे, तो ऐसी ऐसी जगह आपको इज्जत मिलेगी कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा आपके वहमो गुमान से ज्यादा। लेकिन अगर आप मैं करने लगे कि जी बस मैं ही हूं सब कुछ, तो फिर तो इस जमीन पर बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं जहां ऐसे लोग रह रहे हैं जो कहते थे अगर हम चले गए तो फिर ये दुनिया बाकी रहने वाली है नहीं है। तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दोस्तों उम्मीद है शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का ये बयान आपको जरूर पसंद आया होगा। बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।